اسپیشل فرمائش سرگودا کے ہمارے بھائی ہیں جن کی فرمائش پہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں. ایک کبوتر ان کا ہمارے پاس روزوں کا پڑا ہوا ہے اور دو کبوتر یہ آئے ہیں اور ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ جیسی چھٹیاں ختم ہوں گی. بہت سارے لوگوں کے پارسل ہیں جو ہم نے ابھی ڈسپیچ کرنے ہیں کیونکہ عید کی چھٹیوں سے رک گئے. یہ لیں بھائی جان. اس سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ڈائلاگ بولا تھا, آج پھر ڈائلاگ بولوں گا. اگر یہ دو کبوتر بھی انہیں میچ نہ جتا سکے تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ لو فلائر کا شوق ہی چھوڑ دیں اور چڑیاں یا آسٹریلین طوطے پال لیں. یہ اسی گھر سے جہاں سے میں لاسٹ ٹائم پٹائی والا کبوتر لے کے آیا تھا, دونوں وہاں سے لے کے آیا ہوں اور دونوں اس کے راٹ ہیں. ابھی ایک تو یہ پٹھا ہے بھجن 7-8 پر کا, یہ جو جونسرا ہے, اور یہ جو انڈین ہے نا اس کا تو بھجن مرضی ہے, انہوں نے اڑانا ہے اڑائے. اس کی تو نسل بنائے بھجن, 30-40 بچہ بنائے اس کا. ایسا کبوتر لو فلائر اتنا حسین, اور وہ بھی جو کہتے ہیں نا ٹیسٹڈ, کہاں ملتا ہے بھجن. اس کے ناخون, اس کی چونچ ایکوریٹ. زندگی میں کوشش کریں سچ بولنے کی, کوشش کریں اچھا کرنے کی, کیونکہ ان روزوں میں پوری دنیا نے اور پوری قوم نے ایک تماشا دیکھا ہے بہت لمبا جو نہ بھولنے والا ہے. اور کیونکہ وہ حقیقت ہے تو اس لیے خطرے کی علامت بھی ہے, کیونکہ اگر تماشا ہو صرف کٹ پتلی کا تو وہ اچھا لگتا ہے, لیکن اگر اس کے لانگ ٹرم میں جو اثرات ہیں وہ اسلام پہ, مسلمانوں پہ اور پاکستان پہ آئیں تو بڑا خطرناک ہے. چھوٹی سی چیز ہے, اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایمان یا دین جو آپ جسے بولتے ہیں اسلام, وہ مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک آپ جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کریں. اب اس کو میں دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں. میں اس زاویے سے دیکھتا ہوں کہ ایک ادارہ ہے کہ جو اپنا ڈرائیور بھی رکھنے سے پہلے اس کی کنڈلی نکالتا ہے, اس کی دائی کا پتہ کرتا ہے کہ کس دائی نے اس کی ماں کا ٹریٹمنٹ کیا تھا اور یہ بچہ پیدا ہوا تھا. یعنی کہ رکھنا اس نے ڈرائیور ہے. اس کا دادا کون, اس کا باپ کون, یہ رہتا کس گاؤں میں تھا, یہ پڑھتا کس اسکول میں تھا. دوسرا ادارہ وہ بھی اللہ کا شکر ہے لیڈنگ ادارہ ہے پاکستان کا. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. دو ہی ہیں نا جو پورے پاکستان پہ حکمرانی کرتے ہیں, دو ادارے, ان کے علاوہ تیسرا کوئی ادارہ نہیں ہے. کیونکہ آپ کے سامنے رون دیا تیسرے ادارے کو, تو جسے نیشنل اسمبلی کہتے ہیں, قومی اسمبلی کہتے ہیں, ان کو تو رون دیا ان دونوں اداروں نے. اپنے گھر میں مالی رکھنا ہو نا تو اس کی 20 نسلوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ اس کے خاندان میں کوئی چور تو نہیں تھا, کوئی قاتل تو نہیں تھا, کوئی ٹیررسٹ نہیں تھا, کوئی ڈاکو تو نہیں تھا. پھر جا کے رکھتے ہیں. کوئی سرکاری ملازم رکھنا ہو گورنمنٹ کا, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, کسی بھی محکمے میں, ان دو اداروں کو چھوڑ کے, اور اس آدمی کے اوپر کوئی کیس بنا ہوا ہو یا وہ کسی جگہ سے ضمانت پہ بری ہوا ہو, تو اس کو وہ نوکری نہیں مل سکتی, وہ چاہے چپڑاسی ہو. ابھی میں بڑے عہدوں کی بات نہیں کر رہا, میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان کا مالی, ان کا ڈرائیور, ان کا چپڑاسی, چھوٹے چھوٹے جو عہدوں پہ یہ رکھتے ہیں, یہ اس طرح چیکنگ کر کے رکھتے ہیں. ان کی آیا, ان کے گھر میں جھاڑو لگانے والی, اس کی 20 نسلوں کا ریکارڈ ہوتا ہے, وش شناختی کارڈ. اور جس وقت پاکستان میں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ رکھنا ہو تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو رکھیں گے, اور اس کے لیے رات 12 بجے عدالتیں کھلیں گی, اور اس کو ہم سلوٹ بھی ماریں گے. اس سے زیادہ عبرت کا نشان اور اس سے زیادہ ہم لوگوں کو سیکھنے کو نہیں مل سکتا. میں نے تقریباً 51 ایئر میری ایج ہو گئی ہے تقریباً, ٹھیک ہے نا. میں نے اپنی پوری زندگی میں وہ نہیں سیکھا جو اس ایک مہینے میں ان دو اداروں نے مجھے سکھایا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے, ایک پاکستانی اور ایک مسلمان کی اوقات کیا ہے. کہ یقین مانے میرے سے تو غلطی سے ٹرک سامنے لگا اور مجھے اشارہ نظر نہ آئے اور اشارہ کاٹ دوں تو میرے سے کتے علی کرتا ہے پولیس والا, آدھا گھنٹہ مجھے لائن میں لگا کے رکھتا ہے, اور اس کے بعد میرا چلان کرتا ہے, اور چلان کرتے ہوئے بھی باتیں سناتا ہے. اور پتہ تھا
کہ ان पे फ़र्द जुर्म आयद होनी है, पता था कि फ़ैसला आ रहा है, फ़ैसले रोके गए, फ़ैसलों को आगे डिले किया गया, उनके लिए जगह बनाई गई और उन्हें बरसर इक़्तिदार लाया गया। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बदनसीबी, इससे ज़्यादा ज़िल्लत पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की और इस्लाम की नहीं हो सकती, क्योंकि ये नबी के फरमान के मुनकर होते जा रहे हैं। अल्लाह बख्शे, मेरे वालिद साहब कहते थे, बेटा जिस जगह से आप जलेबी ख़रीदते हो ना, अगर आप किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हो तो उसी जगह से जलेबी लेके जाओ। जिस जगह से आप मिठाई लेते हो आप उसी जगह से मिठाई लेके जाओ। जिस जगह से समोसे लेते हो उसी घर, यानी कि छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, अल्लाह बख्शे, अपने वालिद साहब की। और यही वजह है कि मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो ना डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है। इन तीन चीज़ों के पीछे बड़ी हिकमत है, इसलिए मैं कहता हूँ असल चीज़ खून होता है। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है इस महीने के एंड तक। अगर इन इदारों ने अपने फ़ैसले दोबारा से ना सोचे तो इनके अपने घरों में नफ़रत होगी। इनके बीवी बच्चे, इनके भाई, इनके दादा, इनके बाप, रिश्तेदार इनके नफ़रत करेंगे इनसे। और उसकी वजह सिर्फ़ एक होगी कि इन्होंने अपना सोचा, मुल्क और कौम का नहीं सोचा। अपनी कुर्सी का सोचा, मुल्क और कौम का नहीं सोचा। अपना सोचा, इस्लाम का और मुसलमानों का नहीं सोचा। नफ़रत भाईजान जिस लेवल पे चली गई है, जिस लेवल पे चली गई है, आप इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं पहले 3-4 चैनल देखता था, अब मैं ARY के अलावा चैनल ही कोई नहीं देखता। ये मैं अपना बता रहा हूँ, मैं औरों का नहीं बता रहा। अब आप सोचें जिन पे भुगत रही होगी उनके साथ क्या हो रही है। यानी कि नफ़रत इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है, इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है दिलों के अंदर कि खौफ आ रहा है मुझे, उससे खौफ आ रहा है कि मैं तो फिर भी सब्र कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग हैं जिनकी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। अल्लाह से दुआ मांगे और रिक्वेस्ट है मेरी इन दो ताकतवर इदारों से कि सोचें, दोबारा से सोचें कि इन्होंने किया क्या है। कि अपने महकमे में ये कोई करप्ट आदमी रख सकते, एक हवलदार रख सकते हैं अपने महकमे में कोई करप्ट आदमी। मज़ीद फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए मज़ीद टाइम ले लिया गया है। हशर वाले दिन इन सारों का हिसाब होगा अल्लाह के हज़ूर, एक एक बंदे का हिसाब होगा। डिले टैक्टिक्स है ना सारी, तारीख़ों पे तारीख़ें, तारीख़ों पे तारीख़ें। वो इंडियन मूवी थी ना, सेम उसी की पिक्चर चल रही है। ताने बाने इंडिया से भी जुड़ते हैं जाके, क्यों नहीं जुड़ते, क्योंकि इंडियन मूवियों में ऐसे डायलॉग है ना कि फिर फाइनली कोई एक सनी जैसा बंदा निकलेगा और जो स्टैंड ले लेगा। लेकिन हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है किसी बंदे की कि अल्लाह का शुक्र है खान अभी ज़िंदा है, और जब तक खान की रगों में खून दौड़ रहा है ना वो झुकेगा ना वो बिकेगा। वो कट सकता है, मर सकता है, लेकिन अपना ओहदा तो उसने भाईजान वैसे ही कुर्बान कर दिया था। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, खान की क्वालिटी देखें कि अभी भी वो ये नहीं कह रहा कि मुझे लाओ, वो अभी भी ये कह रहा है इलेक्शन कराओ। ये ले भाईजान, अगर किसी का ईमान ज़िंदा है, चाहे वो इन दोनों हलकों में बैठे हुए लोग कोई भी हैं, यहाँ से मुड़ आएँ, क्योंकि कब्र में जब जाएंगे तो अम्मा अब्बा भी नहीं होगी और कोई अफसर आपको बचाने वाला नहीं होगा जो गन पॉइंट पे आपको बचा ले वहाँ से। वहाँ ऐसे ऐसे बिच्छू लड़ेंगे ना कब्र में कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इन कबूतरों के लिए भाईजान कोई फ़ोन ना करे और अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह कलमे पे और मौत दे तो ग़ुलामी की ना दे, ग़ुलामी की ना दे, ग़ुलामी की ना दे, आज़ादी पे मर जाए। हो सकता है मेरा भी वक्त आया हो, मैं मर जाऊँ, लेकिन मैं लानत भेजता हूँ 2 टके के पीछे वाली मौत को। क्या भाईजान, इनके आने वाली नस्लों को लोग याद रखेंगे कि इनका परदादा 2 टके में बिक गया था, इनकी पर नानी 2 टके में बिक गई थी। इनके बच्चे जब शादियां करेंगे तो वो याद रखेंगे, और उनके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चों को भी बताया जाएगा कि 4 नस्ल पहले आपकी चाची बिक गई थी 2 टके के पीछे। ज़िंदगी रही तो भाईजान अगले वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआएं मांगे कि अल्लाह इनकी गैरत जगा दे सबकी।